السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہے کارل ینگ کوگنیٹو فنکشن۔ یہ کوگنیٹو فنکشن کارل ینگ نے اپنی ایک تھیری میں ایکسپلین کیے تھے جو مائرز برگس پرسنالٹی ٹائپنگ بھی جس پر بیس کرتی ہے۔ یہ فنکشنز ہمارے ڈیلی لائف ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں۔ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے اپنے ارد گرد ورلڈ کو ویو کرتے ہیں اور کیسے اپنی زندگی میں ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ کارل ینگ کی کوگنیٹو فنکشنز کے بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو لمٹ کر رہا ہے، لوگوں کو ایک باکس میں ڈال کے ان پہ لیبل لگا رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ وہ صرف زندگی میں یہی کچھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی زندگی میں ڈفرینٹ فیصلے کیسے کرتے ہیں، ہم انفارمیشن ٹیک ان کیسے کرتے ہیں، یہ والی تھیریز ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ پرسنالٹیز تھیری ہمیں لمٹ نہیں کرتی جبکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں اور ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ کارل ینگ ایک سوئس سائیکیٹرسٹ تھا جس نے جس نے کوگنیٹو فنکشنز ایکسپلین کیے تھے اور اس نے بہت کام کیا ہے لٹریچر میں، آرکیالوجی میں، سائیکالوجی میں، فلاسفی میں۔ اس کے کوگنیٹو فنکشنز اس طرح سے ہیں کہ ہم پرسیو کرتے ہیں انفارمیشن تھرو سینسنگ اینڈ انٹویشن سے، اور پھر ان جو پرسیو کی گئی انفارمیشن ہوتی ہے اسے ہم جج کرتے ہیں، اس پہ ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تھرو فیلنگ اور تھنکنگ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیلر ہے تو وہ کبھی کوئی تھنک کر کے کوئی لاجیکل ڈیسیجن نہیں لے گا، یا کوئی تھنکر ہے تو اس کے اندر کوئی فیلنگز نہیں ہوگی، وہ رپورٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک چیز کو دوسری چیز پر پریفر کرتے ہیں۔ اب جو تھرو سینسنگ اگر کوئی بندہ انفارمیشن ٹیک ان کرے گا تو وہ اپنی 5 سینسز وغیرہ یوز کرے گا، ٹچ، اسمیل، ہیئر وغیرہ، جبکہ انٹویشن میں جو لوگ انٹویٹیوز ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے ارد گرد کے پیٹرنز نوٹ کرتے ہیں اور ان پہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ انٹویشن کو ہم فردر آگے ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ اب کارل ینگ کے پرسیونگ فنکشن اور ججنگ فنکشنز کی آگے فردر سب ٹائپ ہوتی ہیں، ایکسٹروورٹیڈ اور انٹروورٹیڈ۔ ایکسٹروورٹیڈ فنکشنز وہ ہوتے ہیں جو باہر کی دنیا پہ پروجیکٹ کرتے ہیں لوگ، جو ایسے فنکشن جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایزیلی ہم آبزرو کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں میں، اپنے آپ میں، کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں ٹیک پلیس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو انٹروورٹیڈ فنکشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر، ہمارے مائنڈ میں ٹیک پلیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیٹرنز کو سینس کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اب ہم سارے کوگنیٹو فنکشنز کو ون بائی ون ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تھنکرز کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایکسٹروورٹیڈ تھنکنگ ڈومیننٹ ٹی ای ڈومز جو ہوتے ہیں وہ اپنی لوگوں کے لاجیکل اوپینینس کو بہت ویلیو کرتے ہیں، وہ ارد گرد کے لوگوں سے اوپینینس لیتے ہیں اور اگر ان کو ان کی لاجک اچھی لگتی ہے تو وہ اسے ویلیو کرتے ہیں، اور پھر ان ڈفرینٹ اوپینینس پہ وہ ایک ایسا فریم ورک بیس کرتے ہیں جو ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ یہ لوگ نیچرل لیڈرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایفیشینٹ ہے، کون سا طریقہ ہم اپلائی کریں گے تو وہ لوگوں سے ایفیشینٹلی کام کروا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انٹروورٹیڈ تھنکنگ میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے جو اوپینینز ہوتے ہیں انہیں لوگوں کی لاجک پہ زیادہ ویلیو کرتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی لاجکس کو بالکل ویلیو نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے جاتے ہیں اس کی بیس پہ یہ لوگ اپنے جو نتیجتاً جو آؤٹ کم آتی ہے اس کو اپنے پاس اس کی بیس پہ فریم ورک بناتے جاتے ہیں، اور پھر آگے زندگی میں انہوں نے کوئی بھی ڈیسیجن میک کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے فریم ورک کو یوز کر کے اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور انٹروورٹیڈ تھنکرز چاہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے اپنی کنکلوژنس بنائی ہیں اپنے اس فریم ورک میں ان میں کوئی ہارمونی ہو، جبکہ ایکسٹروورٹیڈ تھنکرز کے لیے یہ ہارمونی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ ایکسٹروورٹیڈ سینسرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم ایکسپلین کریں تو دے آر لائک کیمرہ، جیسے کیمرہ اپنے ارد گرد ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ویری ان دا مومنٹ ہوتا ہے، اس طرح یہ لوگ بھی ایکسٹروورٹیڈ سینسرز ان دا مومنٹ ہوتے ہیں، انہیں سب پتہ ہوتا ہے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور یہ لوگ اپنی پریزنٹ میں رہتے ہیں، پریزنٹ کو انجوائے کرتے ہیں۔
however introverted sensors extroverted sensors के बरअक्स इन्हें अपने बॉडी के अंदर का पता होता है. जैसे एक्सट्रोवर्टेड सेंसर्स को बाहर का पता होता है, इंट्रोवर्टेड सेंसर्स को अंदर का पता होता है. ये लोग वैल्यू करते हैं रूटीन को, कितनी स्लीप चाहिए, कितना खाना वक्त पे खाना, ये रूटीन स्केड्यूल, इन चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं. ये लोग पास्ट में रहते हैं और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बहुत वैल्यू करते हैं. देखते हैं कि पास्ट में कोई चीज़ कैसे हुई थी, उससे वो अपने प्रेजेंट को लिंक करके उसकी बेस पे फैसला करते हैं. इंट्रोवर्टेड सेंसर्स के बारे में एक स्टीरियोटाइप होता है कि इनके लिए बेस्ट जॉब जो है वो नर्स की होती है, क्योंकि नर्स कोई एज सच इनोवेटिव काम नहीं करती. उसे एक स्केड्यूल दिया जाता है, उसके ऊपर उसने एज इट इज़ काम करना होता है और कोई एक्स्ट्रा काम उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता. इंट्रोवर्टेड सेंसर्स के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो लोग स्टबर्न होते हैं. जैसा उनके पास्ट में हुआ होता है वो लोग हमेशा उसी सी चीज़ अपने प्रेजेंट में ड्रॉ करते हैं और उसकी बेस पे फैसला करते हैं. एक्सट्रोवर्टेड फीलर्स जो होते हैं दे आर वेरी वार्म पीपल. ये लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों की फीलिंग्स को बहुत वैल्यू करते हैं. एक्सट्रोवर्टेड फीलर्स जैसे एक्सट्रोवर्टेड थिंकर्स अपने इर्द गिर्द के लोगों की लॉजिकल ओपिनियंस को वैल्यू करते थे, एक्सट्रोवर्टेड फीलर्स इसी तरह लोगों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. ये लोग अगर किसी ग्रुप सेटिंग में हो तो ये उससे बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे. ग्रुप में जैसी बातें हो रही होंगी ये लोग बिल्कुल लोगों के एक्सप्रेशंस को मॉनिटर करके उन्हें रिफ्लेक्ट करेंगे. ये लोग किसी लोगों की जेन्युइन फीलिंग्स के बारे में केयर करते हैं. इनको आप अपनी सारी बातें बता सकते हैं. दे आर वेरी ग्रेट लिसनर्स और ये लोग अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा दूसरों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. हाउएवर इंट्रोवर्टेड फीलर्स जो हैं होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. अब वो बाकी लोगों की भी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इनका बेसिकली डिफरेंट होता है. वो लोगों की फीलिंग्स को इस तरीके से इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि उनके लिए अपनी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं. उन्हें पता होता है कोई चीज़ अगले को कैसे फील होगी, तो इस वजह से दे आर ऑल्सो वेरी नाइस पीपल. लेकिन उनका काम करने का लोगों की फीलिंग को इम्पोर्टेंस देने का तरीकाकार एक्सट्रोवर्टेड फीलर्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है. और इंट्रोवर्टेड फीलर्स के बारे में कहा जाता है इनकी अपनी वैल्यूज़ का पता होता है. इन्होंने कोई डिसीजन मेक करना होता है तो दे फॉलो देयर हार्ट टू मेक दैट डिसीजन. एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन इज़ लाइक फायरवर्क्स. एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव जो लोग होते हैं वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं. इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. ये एट अ टाइम इनको कोई काम मिले तो उसके बारे में उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं. लेकिन इनका एक ये साइड इफ़ेक्ट है कि ये लोग फिनिशर नहीं होते. ये लोग एक आइडिया इनको आता है, ये उस पर काम करना शुरू करते हैं. एट द सेम टाइम इन्हें कोई दूसरा आइडिया आएगा, ये उसके पीछे काम करना शुरू हो जाएंगे, वो पिछली चीज़ वहीं रह जाएगी. दे आर वेरी क्रिएटिव पर ये लोग उस तरह फिनिशर नहीं होते. इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन. इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके पैटर्न्स को नोट करते हैं एंड देन दे आर एबल टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर. ये लोग भी इंट्रोवर्टेड सेंसर्स की तरह से फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं. जो पास में चीज़ें हुई होती हैं उनका फ्रेमवर्क अपने दिमाग में ये लोग बेस करते हैं. लेकिन इंट्रोवर्टेड सेंसर्स का एक्चुअल चीज़ें जो इर्द गिर्द हुई होती हैं, जैसे उन्होंने एक सनसेट देखा, इनसे उन्हें एक और सनसेट याद आ गया, इस तरह की सेंसरी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं. हाउएवर इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव्स उनसे कॉन्ट्ररी एब्स्ट्रैक्ट वे में चीज़ें नोट करते हैं. उनके ब्रेन में उस तरह की चीज़ों के पैटर्न्स होते हैं और फिर वो कोई और होती हुई चीज़ को देख के उस पैटर्न से लिंक करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ आगे फ्यूचर में कैसे प्ले आउट करेगी. एक इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव अगर कोई मूवी वगैरह देख रहा हो तो उनका दिमाग कॉन्टीन्यूसली ये सोच रहा होगा कि इस मूवी में आगे क्या होगा, ये मूवी ख़त्म कैसे होगी. एट द मोमेंट जो चीज़ हो रही होगी वो मे बी उसको इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है इसके बारे में वो ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे होंगे. उसके बाद कार्ल यंग के कॉग्निटिव फंक्शंस को यूज़ करके मायर्स ब्रिग्स ने एक टाइपोलॉजी थ्योरी दी थी. इज़ाबेल मायर्स एंड कैथरीन ब्रिजेस एक माँ बेटी थी. उन्होंने ये सारे कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में नोट किया था और फिर उसके बारे में उन्होंने टाइपोलॉजी थ्योरी इस तरह दी थी कि उन्होंने कहा था 16 पर्सनैलिटीज़ होती हैं और वो 16 पर्सनैलिटीज़ 4 उनके लेटर्स होते हैं और वो 4 लेटर्स जो होते हैं वो कॉग्निटिव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ENFP
PSP میں ان کا ڈومیننٹ فنکشن اگر ایکسٹروورٹڈ انٹویشن ہوگا تو ان کا انفیریئر فنکشن انٹروورٹڈ سینسنگ ہوگا جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو یہ لوگ اپنی زیادہ تر اپنی زندگی میں ہیویلی ریلائی تو ایکسٹروورٹڈ انٹویشن پہ کریں گے, لیکن ان کے پاس انٹروورٹڈ سینسنگ بھی ہوتی ہے, تو اس طرح یہ لوگ بیلنس آؤٹ ہو جائے گی ان کی زندگی. اس طرح یہ ساری پرسنالٹیز کے فنکشن اسٹیک ہوتے ہیں, یہ کیسے اپنی زندگی میں کیسے اپنا ڈیسیجن میک کرتے ہیں, ان کا پراپر پروسیس ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہی, باقی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں. تھینک یو.